प्यारे बच्चों, इस वीडियो राही मैं तुहानू जो तो 7वीं क्लास 7th का इंग्लिश का जुलाई टैसट होना है उसके मार्क्स की डिवीज़न किस तरह होगी अते तुसी किस तरह अपना जो टैसट है अटैम्प्ट करना है उस बारे बिल्कुल आम पंजाबी बोली में दसांगा तां जो तुहानू हरेक गल चंगी तरह समझ आ सके। सब तो पहला जो तुहाडा टैसट है ये 20 नंबर का 20 अंकों का जो तुहाडा टैसट है ये 20 मार्क्स का है। इस दे विचों तुहानू सब तो पहला एक आवेगा पैसेज जिस दे विचों तुसी ने तुहानू 5 क्वेश्चन होणगे वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होणगे। तुसी ने इस पैरे दे विचों इस पैसेज दे विचों तुसी ने उन्हां दे आंसर दे के टिक करने ने जो कि बड़ा ही ईजी आवेगा, बड़ा ही सौखा आवेगा। जिमें इस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग तुहानू 5 क्वेश्चन आउणगे तो 5 ही तुसी ने करने होणगे। जिवें पहला क्वेश्चन है मॉर्निंग वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तुसी ने जो फिलअप्स दित्ती हुई ने गया जिवें मॉर्निंग वॉक इज़ ए गुड, फिर फिलअप है तुसी ने ये पैरा तुसी ये पैसेज पढ़ना है तो इस दे विच ये जो लाइन है ये पूरी हुंदी है। जिवें स्टार्टिंग दे विच ही लिखा हुआ है मॉर्निंग वॉक इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो आंसर की आएगा एक्सरसाइज। जो सवेर दी शैर है यह एक वधिया कसरत है। द प्योर एयर गिव्स एक्सट्रा, तो तुसी देखो ये लाइन कित्थे है, द प्योर एयर गिव्स एक्सट्रा, तो ये रही द प्योर एयर गिव्स एक्सट्रा एनर्जी फॉर द होल डेज़ वर्क। जो शुद्ध हवा होंदी है ये सानू वाधू ऊर्जा दिंदी है तां जो असी अपने जो दिन के काम होंदे हन सारे दिन के काम वो वधिया तरो ताज़ा होके कर सकीए। बड़ा ही सौखा है 5 नंबर का काम, तो तुसी सारे 5 ਦੇ 5 इन्हां विचों 5 ਦੇ 5 तुसी मार्क्स ले सकते हो, कोई नर्वस होने की लोड़ नहीं। अगे मॉर्निंग वॉक इंप्रूव आवर, तो देखो ये कित्थे है मॉर्निंग वॉक इंप्रूव आवर, इट इंप्रूव्स आवर स्ट्रैंथ। जो सवेर की शैर ये साड़ी ताकत नूं वधाउंदी है, साड़ी ताकत नूं इंप्रूव करती है, भाव उस विच उसनूं वधिया बनाउंदी है। इट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड, इट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड, तो देखो कित्थे आ रहा इट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड, इट मेक्स आवर बॉडी एंड माइंड फ्रैश एंड हैल्थी, फ्रैश एंड हैल्थी। फिर वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, वी शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, सानू हर रोज़ सैर करने लई जाना चाहिए है। इस तरह जो तुहानू ये 5 नंबर का पैसेज आवेगा तुसी देख के विचों फिलअप्स पूरे करने ने, ये तुसी बड़े ही सौखे तरीके बड़े ही 2 या 3 बारी चंगी तरह इस पैराग्राफ नूं पढ़ो तो पढ़ के तुसी अपने आंसर कर सकते हो। उस तो बाद आंसर एनी 2 फॉलोइंग क्वेश्चनस, तुहानू 2 क्वेश्चन आउणगे हरेक दे 2-2 मार्क्स होणगे, भाव 4 नंबर दे। वाई डिड द फार्मर बाय द वैल, जो किसान सी उसने खूह क्यों खरीदिया सी। द फार्म अबाउट द वैल टू वाटर हिज फील्ड्स, अपने खेतां नूं पानी लाउण दे लई उसने खूह खरीदिया सी। वेयर डू ट्रेनस रन, जो गड्डियां ने रेल गड्डियां ने ये कित्थे चलदियां हन कित्थे दौड़दियां हन। द ट्रेनस रन ओवर द माउंटेन्स प्लेन्स एंड रिवर्स, जो ट्रेनस ने जो रेल गड्डियां ने यह पहाड़ां मैदानां अते नदियां दे उपर चलदियां हन दे उपर दौड़दियां हन। थर्ड क्वेश्चन वाई डिड द ब्राह्मण एक्सैप्ट अकबरस चैलेंज, जो पंडित सी उसने अकबर के चैलेंज नूं एक्सैप्ट क्यों मन्निया सी। बिकॉज ही नीडड मनी टू फीड हिज पूअर एंड स्टार्विंग फैमिली, क्योंकि उसनूं अपने गरीब अते भुखे मर रहे परिवार दे लई दा पेट भरन लई पैसों की लोड़ सी, इसलिए उसने अकबर का चैलेंज नूं एक्सैप्ट किया सी। इस तरह तुहानूं 3 क्वेश्चन आउणगे, तुसीं उन्हां विचों 2 करने ने जो कि ईच क्वेश्चन हैज़ 2 मार्क्स, जो कि हरेक क्वेश्चन 2-2 अंकों का होवेगा। तो इस तरह तुहाडे ये 4
ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉਹ ਅਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮਾਰਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਨਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਓਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ 3 ਜਾਂ 4, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਰਡਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨਿਆਂ, ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਜਸਟਿਸ। ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਵਰ, ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਬਾਏ ਦਾ ਵੈਲ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਨੇਵਰ, ਗਵਾਂਢੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਲਾਬ, ਦਾ ਪੌਂਡ ਵਰ ਆਲ ਫਰੋਜ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਤਲਾਬ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਬੀਰਬਲ ਗੈਟਸ ਰਿਵਾਰਡ ਫਰੋਮ ਅਕਬਰ, ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ 1/2 ਜੋ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਭਾਵਵਾਚਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਕੱਠਵਾਚਕ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਚ ਆਫ ਗ੍ਰੇਪਸ, ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਛਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਸੁਟੇਬਲ ਐਡਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜੋ ਵਰਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਸਪੋਕ ਸਟਰਨਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਅਕਬਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਜੁਆਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਲਦੋ ਐਂਡ ਜੈਟ, ਰਾਜਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ। ਆਲਦੋ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ, ਜੈਟ ਤਾਂ ਵੀ। ਆਲਦੋ ਰਾਜਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਿਨ ਦਾ ਰੇਸ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨ ਰੇਸ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੇਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਰਨੀ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਜਰਨੀ ਗਿਵਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਲਾਈਟ, ਜੋ ਬੱਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਏ ਬੱਸ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕਰਾਊਡਡ, ਜੋ ਬੱਸ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਬੈਗਿੰਗ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮ ਸਿਟਿੰਗ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਵਰ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਗੋਟ ਦਾ ਸੀਟ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਆਈ ਗੇਵ ਬੱਸ ਫੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਗੇਵ ਮੀ ਟਿਕਟ, ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਬੱਸ ਰੀਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਅਖੀਰ ਬੱਸ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦਾ ਜਰਨੀ ਗੇਵ ਵਾਈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ,
ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਬਰ 6 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਵਰੀ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਜ਼ 1 ਮਾਰਕ। ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਿੰਗ, ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੀਪ ਸਾਈਲੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਲਾਸ 7th ਨੂੰ 20 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ।